حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی انسان پر یہ 5 نشانیاں اچھے وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنانے میں دیر نہیں کرتا۔ کب، کیوں اور کیسے کسی انسان کا وقت بدل جائے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا وقت بدلنے والا ہو، برے وقت سے اچھا وقت شروع ہونے والا ہو، تو ایسے انسان پر اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یعنی آپ اس بات کا کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ اگر آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی 5 ایسی خاص نشانیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کسی انسان پر اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو اپنی زندگی میں ان 5 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھنے کو مل جائے تو اس انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ عنقریب اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، کیا کوئی انسان جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی کسی انسان کا اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا وقت بدلنے اور اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے اور اس کا نیک اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا، یا علی، وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں جو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، وہ 5 نشانیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ آپ نے فرمایا، جب انسان کی آنکھیں نماز فجر کے وقت کھلنے لگ جائیں اور اس کے دل میں بستر کو چھوڑ کر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، یا اسے ایسا محسوس ہونے لگے کہ اس کا رب اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے اور بہت جلد اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس پر کامیابی اور کامرانی کا دروازہ کھلنے والا ہے، اسے زندگی میں ایک نیا اور روشن رستہ ملنے والا ہے، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ نماز فجر کے وقت اٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے اور ان کو اپنی رحمت میں گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ بھی نماز فجر کے وقت کھلنا شروع ہو جائے اور آپ کے دل میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بھی بدلنے والا ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ تعالیٰ کا دین سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے خود نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا علم تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کا علم صرف اسی شخص کو عطا کرتا ہے جسے وہ پسند فرما لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا، علم ایک نور ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جسے دین کا علم عطا کر دے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، رسول خدا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دل ذکر الہی کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہیں کہ اس شخص کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ نمبر 3، آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے تھوڑی آزمائش میں بھی ڈالتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا محبوب، اپنا پیارا بناتا ہے تو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ خداوند متعال دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس مصیبت میں صبر و شکر سے کام لیتا ہے یا میری ناشکری اور نافرمانی کرتا ہے۔
जब इंसान अल्लाह ताला के फैसले पर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला भी उस शख्स को उस दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो शख्स शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लग जाए कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजा भी रखता हूँ, उसकी इबादत भी करता हूँ, ये परेशानियां और मुसीबतें आखिर मेरे ही मुकद्दर में क्यों हैं? लोग अक्सर दुख और परेशानी की हालत में ऐसा सोचते हैं, लेकिन याद रखें, एक मुसलमान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह ताला कुफ्र को नापसंद फरमाता है। उसे ऐसे लोगों की तरफ देखना चाहिए जो उससे कहीं ज्यादा दुख दर्द और मुसीबतों में मुब्तला है, ताकि उसका दुख दर्द कम हो जाए और उसे अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना चाहिए। एक मर्तबा हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ऐ बिलाल, आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हो, हर वक्त कहते फिरते हो अल्लाह ताला इंसान से बहुत मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता तो तुम्हें इतनी मार क्यों पड़ती? उस पर हजरत बिलाल ने फरमाया, ऐ शख्स, जब तुम बाजार में बर्तन खरीदने जाते हो तो बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा बजा कर देखते हो कि ये कितना मजबूत है। बस इसी तरह से अल्लाह ताला ने भी मुझे आजमाया था। जब मैं अल्लाह ताला की आजमाइश पर खरा उतरा तो अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम अता किया जिसके लिए दूसरे लोग आज तक तरसते हैं। नाज़रीन गिरामी, हजरत बिलाल हबशी वो सहाबी हैं जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आगे आगे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से फरमाया, ऐ जिब्राइल, यहाँ कौन है जिसके कदमों की आवाज आ रही है? तो उस पर हजरत जिब्राइल ने फरमाया, ये हजरत बिलाल हबशी हैं। फिर अल्लाह के नबी जब मेराज से वापस आए तो हजरत बिलाल से पूछा, ऐ बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो उस पर हजरत बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये अमल आप ही ने मुझे बताया था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल, मैंने आपको क्या बताया था? तो हजरत बिलाल फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने बताया था कि हर वक्त बावुजू रहा करो, इसलिए मैं हर वक्त वुजू की हालत में रहता हूँ। जब मैं बेवुजू हो जाता हूँ तो फौरन ही नया वुजू कर लेता हूँ, और जब मैं वुजू कर लेता हूँ तो फिर 2 रकत नमाज भी अदा करता हूँ। यही वजह है कि हम चलते जमीन पर हैं लेकिन कदमों की आहट अर्श तक सुनाई देती है। तो ऐ शख्स, याद रखना, आजमाइश में भी अल्लाह ताला की मोहब्बत और कामयाबी की निशानी है। तो तुम परेशानी में सिर्फ एक ही बात याद रखो, अल्लाह ताला अपने प्यारों को ही आजमाता है। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर शादाबी और रौनक आने लग जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द ही उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला जिस इंसान को अपना महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर नूर आने लगता है। उस नूर की वजह से उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसा लगने लग जाता है कि उस इंसान से बड़ा पुरसुकून इंसान दुनिया में कोई और है ही नहीं। ऐसा लगता है कि दुनिया का कोई गम उसे कभी छू कर भी नहीं गुजरा। वो हर वक्त हर हाल में खुश नजर आता है, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देती है और वो अपने गुस्से पर काबू पाने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी जिंदगी में अब खुशियों की बारिश होने वाली है, उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला उसकी उम्मीद से भी ज्यादा अता फरमाता है। नंबर 5, कनात करना। नाजरीन, कनात का मतलब है हलाल तरीके से जितना मिल जाए उस पर राजी रहना, ज्यादा हिर्स और लालच से हमेशा बचते रहना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कनात वो सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता। कनात करने से खर्चों में कमी आ जाती है, जिससे मालो रिस्क में इजाफा होता है। कनात की वजह से इंसान के दिल से हिर्स और लालच खत्म हो जाता है। फिर जब उसके पास ज्यादा माल आता है तो वो उसे गरीबों और मस्कीनों में बांटना शुरू कर देता है। जब कोई इंसान अपना माल गरीबों और मस्कीनों में बांटने लग जाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स पर अपने गैब के खजानों के मुंह खोल देता है। देखते ही देखते उसका वक्त बदलने लग जाता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। ऐसा शख्स फिर कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है अल्लाह जो भी करता है बेहतर ही करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ जिब्राइल,
मैंने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। फिर जिब्राइल मनादी कराते हैं कि ये बंदा अब अल्लाह ताला का महबूब बन चुका है। इस मनादी को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान करता है, फलां शख्स अल्लाह का महबूब है। आसमान के तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूकात में उसके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो नाज़रीन, इस इंसान को इन 5 निशानियों में से अगर एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बुरे वक्त से हमें हमेशा बचाए रखे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से कोई एक नाम जरूर टाइप करें। शायद इस छोटी सी नेकी की वजह से अल्लाह ताला हमारा अच्छा वक्त शुरू कर दे।